Stilling basin. A stilling basin is a structure in which all or part of the energy dissipating action is confined. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് എനർജി ഡിസിപ്പേഷന്റെ കേസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ഡിസിപ്പേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് stilling basin. Stilling basin is a structure in which all or part of the energy dissipating action is confined. Stilling basin is a structure in which all or part of energy dissipating action is confined. Stilling basin energy dissipation വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് energy dissipation നോക്കാം. In stilling basin, kinetic energy causes turbulence and is ultimately lost as heat energy. Here what happens? Kinetic energy causes turbulence and then it is lost as heat energy. Stilling basin le kinetic energy ആദ്യം turbulence ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് heat energy ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. A hydraulic jump type stilling basin is one in which dissipation of energy is accomplished by hydraulic jump, which may be stabilized using chute blocks, basin blocks, end seal, etc. അപ്പോൾ stilling basin ൽ തന്നെ hydraulic jump type stilling basin ഉണ്ട്. Hydraulic jump type stilling basin. Hydraulic jump type stilling basin. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് dissipation of energy by hydraulic jump. അവിടെ എന്താണ് energy dissipation by hydraulic jump. Hydraulic jump ഉണ്ടായിട്ടാണ് energy dissipation നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it is stabilized using chute blocks, basin blocks, end seal. Then stabilized energy dissipation കഴിഞ്ഞ് stabilized by chute blocks, basin blocks, end seal, etc. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിനിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് വഴിയാണ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ചൂട്ട് ബ്ലോക്ക്, ബേസിൻ ബ്ലോക്സ്, എൻസിൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വിത്ത് horizontal apron, with horizontal or sloping apron. Horizontal apron ഉള്ള hydraulic jump type stilling basin ഉണ്ട്. Sloping apron ഉള്ള hydraulic jump type stilling basin ഉണ്ട്. അപ്പോൾ stilling basin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു സ്ട്രക്ചർ. സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലാണ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ അവിടെ കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ വിൽ ബി confined. A structure in which all or part of energy dissipating action is confined is known as a stilling basin, or a stilling basin is a structure in which all or part of the energy dissipating action is confined. In a stilling basin, kinetic energy first causes turbulence and then ultimately lost as heat energy. അവിടെ kinetic energy കാരണം ആദ്യം turbulence ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് എനർജി ലോസ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ലോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൽ നാം പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ. Hydraulic jump type stilling basin, it is the type of stilling basin in which energy dissipation is
caused by formation of hydraulic jump. Hydraulic jump form ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂട് ബ്ലോക്സ്, ബേസിൻ ബ്ലോക്സ്, എൻഡ് സിൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ബേസിൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ ഉള്ളതും സ്ലോപ്പിംഗ് ഏപ്രൺ ഉള്ളതും ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ബേസിൻസ് ആർ of two types, that is with the horizontal apron or with sloping apron. Now let us see into detail hydraulic jump type sealing basin with horizontal apron. Hydraulic jump type stilling basin with horizontal apron. Hydraulic jump type stilling basin with horizontal apron. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. So when tailwater curve follows hydraulic jump curve, hydraulic jump type stilling basin with horizontal apron provides best solution for energy dissipation. നമ്മൾ 5 cases of energy dissipation പഠിച്ചായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതായത് tailwater curve, when tailwater curve follows hydraulic jump curve, tailwater curve y2 curve ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് രണ്ടും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ hydraulic jump type stilling basin with horizontal apron provides best solution for energy dissipation. നമ്മൾ കേസ് 1 ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് കർവ്, tailwater curve ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് കർവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് tailwater curve ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് കർവ് അതായത് y2 കർവും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കേസിൽ എനർജി ഡെസിപ്പേഷന് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ബേസിൻ പ്രൊവൈഡഡ് വെൻ tailwater curve follows hydraulic jump curve. tailwater curve hydraulic jump curve നെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് hydraulic jump type sealing basin with horizontal apron നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So in this case requisite depth may be obtained on a proper apron near or at the ground level. നമുക്ക് ജമ്പ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള requisite depth അത് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഒരു പ്രോപ്പർ ഏപ്രണിൽ കിട്ടും, നിയർ ഓർ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. requisite depth obtained on a proper apron near or at ground level. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് അടുത്തോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോ ഒരു പ്രോപ്പർ ഏപ്രൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് requisite depth കിട്ടും. ഈ requisite depth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജമ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഡെപ്ത് ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ്, ആ ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഏപ്രൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഒരു ഏപ്രൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടും. So this is quite economical. This is quite economical. അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ബേസിൻ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ is quite economical. കാരണം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഏപ്രൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പൊ ടെയിൽ വാട്ടർ കർവ് ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് കർവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ബേസിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ requisite ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലും അതിനടുത്തോ ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഏപ്രണിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ. For spillways on weak bed conditions, end weirs and barrages on sand and loose gravel, hydraulic jump type sealing basins are recommended. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് sealing basin എവിടെയൊക്കെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? For spillways on weak bed conditions.
spillways on weak bed, പിന്നെ end weirs and barrages on end weirs and barrages on sand and loose gravel, sand and loose gravel. Hydraulic jump type sealing basins are recommended. അപ്പോൾ ഇത് എവിടേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? വീക്ക് ബെഡ് കണ്ടീഷൻസ്, വീക്ക് ബെഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളിടത്ത് സ്പിൽവേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ സാൻഡിലും ലൂസ് ഗ്രേവലിലും ഇരിക്കുന്ന എൻഡ് വിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാരേജസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ ഉള്ള സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. This is about hydraulic jump type sealing basin with horizontal apron. എന്താ പറയുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് കർവ് ടെയിൽ വാട്ടർ കർവ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ ഉള്ള സ്റ്റീലിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക് ജംപ് ടൈപ്പ് സ്റ്റീലിംഗ് ബേസിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഏപ്രൺ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ അതിന് അടുത്തായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ റെക്വസിറ്റ് ഡെപ്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ക്വയറ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ spillways on weak bed, end weirs and barrages on sand and loose gravel.